नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने एही भिडियोटी समस्त 12 गोटी राशि मानक पई प्रस्तुत करा जाई अछि। मेषरु मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मानकर मंगलंकर महाचलन कारणरू कौन फल मिलवा पई जाउ अछि किबा केउ बड़ लाभ आपन को मिलवा पई जाउ अछि एवं एपरि किछि राशि अछंती जेउ मानकर चिंता बढ़िबा पई जाउ अछि। तो ताहा संपर्क रे एही वीडियो रे जानिबे। मंगलंकर चलन मेषरु मीन राशि पर्यंत कौन फल प्रदान करुछि सेथिपई आपणकर केउ राशि ताहा निश्चय रूप से कमेंट रे हमकु जणांतु। तो एही चलन 21 जून 2026 रविवार दिन हेउछि। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र रे ग्रह मानकर राशि परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बोली माना जाए। कारण ग्रह मानकर एही चलन सीधा सड़क भाव समस्त 12 गोटी राशिर व्यक्तिंक जीवन कर्म धन स्वास्थ्य एवं संपर्क उपरे प्रभाव पकाई थाए। एही परिप्रेक्षी रे 21 जून 2026 तारीख एक विशेष दिन हेबाकु जाउछि। कारण एही दिन ग्रह मानकर सेनापति मंगल शुक्रंक राशि वृष रे प्रवेश करने जाउछंती। मंगल को ज्योतिष शास्त्र रे शक्ति साहस पराक्रम नेतृत्व भूमि और आत्मविश्वासर कारक ग्रह भाव में गणना करा जाए। अन्यपटे वृष राशि स्वामी शुक्र प्रेम धन सौंदर्य आराम एवं भोगविलासर प्रतीक अटंती। तेणु जेतेबेले शक्ति एवं सौंदर्यर एही दुई प्रभाव एकाठी होइथाए सेतेबेले जीवनर अनेक क्षेत्र में बड़ परिवर्तन देखा जाइथाए। एही गोचर प्रभाव रे केतेक राशि को क्यारियर व्यवसाय एवं धन क्षेत्र में अपार सफलता मिल पारुछि। दीर्घ दिन धरी अटकी रहितिबा काम गुड़िक संपूर्ण हेबार संभावना मध्य बनुछि। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति होई पारे नुआ सुजोग एवं आर्थिक उन्नतिर द्वार मध्य खुलिबाकु जाउअछि। प्रेम जीवन एवं दाम्पत्य जीवन रे मध्य अनेक व्यक्ति विशेष मानक पई अनेक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई सुखद परिवर्तन आसीबाकु जाउअछि। किंतु एही गोचर समस्तंक पई समान फल देव नाही, जहा कि आमे एही वीडियो रे आपनंकु कहिबु, जेउथि पई आमे एही वीडियोटी आपनंक पई प्रस्तुत करिछु। काहे कि ना एही गोचर सब राशि पई समान फल देव नाही। तेणु आपनंक राशि कोन तो सही हिसाब रे कोन आपनंकु फल प्रदान करछि ताहा जानिबा पई आमे आपनंकु एही वीडियोटी प्रोवाइड करिअछु। तेणु एही वीडियोटी आपण निश्चय देखंतु। आउ आपणकर राशि कौन ताहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे अवश्य रूप से आमको जणांतु। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चय रूप से करंतु एवं जय मंगलदेव कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखा सहित चैनल टी नुआ थे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को अवश्य रूप से प्रेस करंतु। तेबे सर्वप्रथम राशि विषय आम कथा मेष राशि जहाँकि तो मेष राशि व्यक्ति मंगल लग्न एवं अष्टम भावर स्वामी होइथिबारु एही गोचर विशेष महत्वपूर्ण साब्यस्त हेब। 21 जून 2026 रे मंगल वृष राशि रे प्रवेश करी आपणक द्वितीय भाव में विराजमान करिवे। एही कारणरू धन परिवार एवं वाणी सह जड़ित क्षेत्र में शुभ फल मिलिबार संभावना रही। दीर्घ दिन धरी अटकी रही धन प्राप्त होई पारे एवं आयर नुआ स्रोत मध्य खुली पारे। चाकरिया लोक माने अधिकारींकर प्रशंसा पाइबे। जेतेबेले व्यवसायी माने लाभदायक सुजोग हासिल करिवे तो सही समय रे सेमानंक परिवार रे सुख शांति वृद्धि एही सब पाइबो। एहा सहित सेमानंक संपर्क रे मधुरता आसीबो। प्रेम संपर्क रे थिबा व्यक्ति मानंकर जीवन साथींक सह भल समय अतिबाहित हेबो। एही समय रे आपण टंका संचय करिबारे सफल हेबे एवं भविष्यत पई किछि नुआ आर्थिक योजना मध्य करि पारंती। तेबे मंगलंकर एही गोचर मेष राशि पई आर्थिक उन्नति पारिवारिक सुख एवं सम्मान वृद्धिर संकेत देउअछि। तो वृष राशि कथा जदि हेबे आमे हेबा वृष राशिर व्यक्ति मानक पई मंगल सप्तम एवं द्वादश भावर स्वामी अटंती। 21 जून 2026 रे मंगल आपणकर निज राशि अर्थात लग्न भाव में प्रवेश करिवे, जहाँ आपणक जीवन रे एक नुआ उत्साह एवं शक्तिर संचार करिवो। एही समय रे आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो एवं जेउ कार्यगुड़िक दीर्घ दिन धरी आपणकर अटकी रहितला सेगुड़िक धीरे धीरे सफलतार सह संपूर्ण हेबाकु लागिवो। चाकरी एवं व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर प्रभाव बढ़िवो एवं लोक माने आपणकर मतामत को गुरुत्व देवे।
ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଏହି ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଫଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ନେଇକରି ଆସିବ। ତ ମିଥୁନ ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ନିଜ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚେତନତା ସହିତ କାମ କରିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣର ପାଠ ଶିଖାଇବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି, ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଆୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଦଶମ ଭାବକୁ କର୍ମ, କ୍ୟାରିୟର, ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅବସର ନେଇକି ଆସିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପଦ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଦୀର୍ଘ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ନବମ ଭାବକୁ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି।
ତେବେ ତୁଳା ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ କିଛିଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ ବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଧନୁରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂଆ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର କିଛି ଆସିବ। ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ମକର ରାଶି କଥା ଯଦି ହେବା, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ସୁଖ, ଘର, ପରିବାର, ମାତାପିତା, ଯାନବାହନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ
ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି କଥା ଯଦି କହିବା, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। 21 ଜୁନ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ସାନ ସହକର୍ମୀ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭରସା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳରେ ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମଙ୍ଗଳଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।